معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلمی دنیا ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں جانا، کام کرنا، انتہائی کم وقت میں عیاشی کے ساتھ دولت اور شہرت کمانا بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا خواب بن چکا ہے، کیونکہ فلمی دنیا میں دکھائی جانے والی عیاشی اور موج مستی کی چکا چوند روشنی نوجوانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی میں آپ لوگوں کو بھارتی انڈسٹری کے چند ایسے مشہور ترین اداکار اور اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے کے بعد دین و اسلام کی خاطر فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ مشہور اداکار کون کون سے ہیں اور ان کی اسلام کی طرف راغب ہونے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور آج یہ اداکار کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سچائی جان سکیں۔ نمبر 1، قادر خان۔ قادر خان کی اسلام کی طرف راغب ہونے کی کہانی انتہائی دلچسپ اور ناقابل یقین ہے۔ واضح رہے، قادر خان بھارت کے چند مشہور ترین اداکاروں میں سے ایک ہے۔ قادر خان صرف اداکار ہی نہیں بلکہ سکرین رائٹر، کامیڈین اور فلم ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا مشہور انڈین فلم داغ سے کی، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور کل 300 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی صلاحیتیں دکھا کر نہ صرف عزت، دولت اور شہرت کمائی بلکہ بالی ووڈ کو کئی بلاک بسٹر فلمیں دے کر لوگوں کے دلوں پر راج بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی انہیں یاد رکھتے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود قادر خان کو اندرونی سکون نصیب نہ ہو سکا۔ قادر خان بتاتے ہیں کہ جب میں اپنے فلمی کیریئر کے اختتام کی طرف جا رہا تھا تو میں روحانی سکون کی تلاش میں مصروف تھا، اسی لیے ان کا رجحان اسلام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر کار انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر کام کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا۔ ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ قادر خان نے دلی سکون اور اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہا، جس کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کی بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کئی ادارے بھی قائم کیے جن میں آج بھی لوگوں کو عربی اور اردو میں اسلامی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، ثنا خان۔ ثنا خان کی اسلام کی طرف راغب ہونے کی کہانی انتہائی ناقابل یقین ہے۔ یاد رہے، ثنا خان بھارتی فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ، ماڈل اور ڈانسر رہ چکی ہیں۔ ثنا خان ہندی، تامل اور تیلگو فلموں میں کام کر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور پھر اشتہارات کے بعد ایک کامیابیاں سمیٹتے ہوئے ڈراموں اور فلموں تک آن پہنچی، جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 14 بھارتی فلموں میں کام کر کے اپنے خواب پورے کر لیے۔ یوں صرف 14 فلموں میں کام کر کے ثنا خان نے اپنی اداکاری کی صلاحیتوں سے انتہائی کم وقت میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ لیکن بھارتی فلم انڈسٹری اور ان کے فین اس وقت حیران رہ گئے جب انہوں نے 8 اکتوبر 2020 کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہندی، اردو اور انگلش میں ایک لمبی پوسٹ لکھتے ہوئے بتایا کہ آج میں اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں سالوں سے شوبز انڈسٹری کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس دوران مجھے چاہنے والوں کی طرف سے ہر طرح کی عزت، دولت اور شہرت ملی، جس کے لیے میں اپنے فینس کی شکر گزار ہوں۔ لیکن اب کچھ دن سے مجھ پر یہ احساس قبضہ جمائے ہوئے ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا صرف یہی ہے کہ وہ عزت، دولت اور شہرت کمائے اور پھر یوں ہی گناہوں کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے؟ کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننے والا ہے؟ ان 2 سوالوں کے جواب میں مدت سے تلاش کر رہی ہوں، خاص طور پر دوسرے سوال کا کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اس سوال کا جواب جب میں نے اپنے مذہب میں تلاش کیا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے جو اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ظاہر ہے یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب بندہ اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ صرف عزت، دولت اور شہرت کو اپنا مقصد بنا کر اسے ضائع کر دے۔ اس لیے آج میں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ آج سے میں شوبز یعنی فلم انڈسٹری کی زندگی چھوڑ کر انسانیت کی خدمت اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلنے کا پکا ارادہ کر چکی ہوں۔ لہٰذا آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ مجھے شوبز کے کسی کام کے لیے دعوت نہ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یوں آج ثنا خان مفتی انس کے ساتھ شادی کر کے مکمل طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی۔ نمبر 3، ثاقب خان۔
भारतीय अदाकार साकिब खान की इस्लाम की खातिर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की कहानी इंतहाई सहरंगेज है। याद रहे, साकिब खान ने भारत के मशहूर शो रोडीज रेवोल्यूशन से शोहरत की बुलंदियों को छूना शुरू किया, मगर शोहरत की बुलंदियों को छूते ही साकिब खान के दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे दुनिया की आर्जी इज्जत, दौलत, अयाशी और शोहरत नहीं चाहिए। यही वजह है कि इन्होंने 4 अप्रैल 2021 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक अहम ऐलान करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज से मैं शोबिस की जिंदगी को खैर आबाद कह रहा हूं। लिहाजा आज के बाद मुस्तकबिल में ना तो किसी भी किस्म की मैं मॉडलिंग करूंगा और ना ही एक्टिंग। इन्होंने ये भी कहा कि मैं फिल्मी दुनिया को इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मुझे काम नहीं मिल रहा। सच तो ये है कि मेरे पास बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मगर इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ने मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छा और बेहतर सोचा होगा, क्योंकि वो सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने इंतहाई कम वक्त में इज्जत, दौलत और शोहरत की तमाम बुलंदियों को छू लिया, मगर अफसोस कि ये सब तो दुनिया के लिए है। यही वजह है कि अब मैं अपनी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहता हूँ। नंबर 4, ज़ायरा नसीम। ज़ायरा नसीम की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम की तरफ आने की कहानी इंतहाई हैरानकुन और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। याद रहे, ज़ायरा नसीम वो नौजवान और इंतहाई कम उम्र भारतीय अदाकारा है जिसने भारत की मशहूर तरीन फिल्म दंगल में आमिर खान के साथ काम किया और अपने काम और अदाकारी की सलाहियतों की बदौलत रातों रात आसमान को छू लेने वाली शोहरत हासिल की, जिसके बाद ज़ायरा नसीम के पास फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई। यूं इन्हें इज्जत और दौलत इतनी मिली कि इनके तमाम ख्वाब पूरे हो गए, मगर इनके चाहने वाले और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स उस वक्त इंतहाई हैरान परेशान रह गए जब ज़ायरा नसीम ने 29 जून 2019 में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी और ये ऐलान किया कि आज से मैं इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के लिए फिल्मी दुनिया का कैरियर छोड़ रही हूँ। इन्होंने बताया कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, जिसने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। मैं चाहती थी कि मैं नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनूं, लेकिन फिल्मी दुनिया में आकर काम करने और खास तौर पर इज्जत, शोहरत और दौलत मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये वो नहीं है जो मैं बनना चाहती थी। मेरे नज़दीक कामयाबी और नाकामी का ये पैमाना नहीं है। लिहाजा आज मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मैं अब तक मिलने वाली इज्जत, दौलत और शोहरत से मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैं अपने ईमान और अल्लाह से दूर होती जा रही थी। इस दौरान मेरा अपने मजहब से ताल्लुक खतरे में था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से तमाम तर रहमतों और बरकतों से महरूम हो गई थी। इसीलिए आज से मैं अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने ईमान को मजबूत करने के लिए अपने मजहब पर अमल करना चाहती हूँ। नंबर 5, महजाबी सदीकी। महजाबी सदीकी का फिल्में और शोबिस छोड़कर इस्लाम की तरफ आने का किस्सा इंतहाई शानदार है। याद रहे, महजाबी सदीकी को बिग बॉस 11 से शोहरत हासिल हुई, जिसके बाद इन पर शोबिस की दुनिया के काम और फिल्मों में काम करने की बेशुमार ऑफर्स आने लगी, मगर इज्जत, दौलत और शोहरत मिल जाने के बाद महजाबी सदीकी को भी ये एहसास हुआ कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी दुनिया और ख़ास तौर पर आखिरत के लिए ठीक नहीं। यही वजह है कि ये एहसास पैदा होते ही महजाबी सदीकी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद मैं हिजाब पहनूंगी और अपने अल्लाह से दुआ करूंगी। उन्होंने इंकशाफ करते हुए बताया कि मैं 2 साल से थकावट महसूस कर रही हूं और मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं जो मेरे दिल को सुकून दे। मुझे मालूम नहीं था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अच्छा महसूस करूं, क्योंकि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो वो वक्त के लिए शर्मिंदा तो होता है, मगर ये गुनाह उसके साथ रह जाता है। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी असल जिंदगी को भूलकर दुनिया की दिखावे वाली जिंदगी गुजार रही हूँ। इसलिए अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी करके कोई भी पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार सकता। यही वजह है कि मैं आज से शोबिस और फिल्मी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के रास्ते वाली जिंदगी गुजारने का ऐलान कर रही हूँ। दोस्तों, आपकी नज़र में असल कामयाबी क्या है और हम सब कैसे हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? कमेंट करके लाजमी बताइए। अगर अपनी बात करूं तो मेरे नज़दीक भी असल और हकीकी कामयाबी का रास्ता दीनो इस्लाम और अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 मशहूर तरीन अदाकार जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिस को खैर आबाद कह दिया और फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।